The next definitions, that is metallic characters and non-metallic characters. We know in a previous standards, each and every atom have a tendency to gain, that is the octet rule, to complete the octet rule by giving or that is taking the electrons, and that forms the noble gas electronic configuration. Therefore, what is a metallic character? The tendency of an element to lose the electrons. The tendency of an element to lose the electrons and to forms the cations, that is the positive ions, and gains the noble gas electronic configuration, that is known as a metallic characters. परत एकदा डेफिनेशन लक्षात घ्या. The tendency of an element to lose the electrons and forms the positive ions, that is cations, and gains the noble gas electronic configuration, that is known as a metallic character. Exactly opposite, that is the non-metallic characters. The tendency of an element to gains the electron and forms the negative ion, that is anion, and forms the noble gas electronic configuration, or to gains the noble gas electronic configuration, that is known as a non-metallic character. परत एकदा लक्षात घ्या. The tendency of an elements to gains the electrons and forms the negative ions or anions to gain, that is noble gas electronic configuration, that is known as a non-metallic character. Non-metallic character is also known as electronegativity, and metallic character is also known as electropositivity. यानंतर आपण या चॅप्टरमध्ये अतिशय महत्त्वाचे जे आहे तर 4 रूल्स किंवा लॉज पाहणार आहे. आता हे पाहत असताना जे आहे तर वेगवेगळ्या शास्त्रज्ञांनी दिलेले प्रयत्न आहेत, ज्यामध्ये त्याची काही लिमिटेशन्स आहेत. ती लिमिटेशनसुद्धा महत्त्वाची आहेत, जी आपण प्रत्यक्ष याच्यामध्ये अभ्यासणार आहोत. फक्त या चॅप्टरमधले अतिशय महत्त्वाचे जे 4 लॉज आहेत तर ते आपण आता या ठिकाणी पाहतोय. त्यामध्ये पहिला आहे डोबेरिनस ट्रायड लॉ. पहिला कोणता आहे तर डोबेरिनस ट्रायड लॉ. तर यामध्ये जर्मन सायंटिस्ट, that is डोबेरिनर, in 1870 put forth this triad law. शब्दांवरती लक्ष द्या आणि त्या पद्धतीनं हे लॉ स्टेटमेंट्स जे आहेत तर ते आपल्याला लिहिता आलं पाहिजे. That is, डोबेरिनर suggested that properties of an elements that is relates with atomic masses. जर आपण नंतर अभ्यास केला शेवटपर्यंत तर आपल्या असं लक्षात येईल की यातले जे पहिले 3 लॉज आहेत, डोबेरिनर असेल, त्यानंतर न्यूलँड्स असेल आणि मेंडेलिव्ह आहे, तर याचा संबंध हा ॲटॉमिक मासेसशी आहे. आणि यातला एकमेव लॉज, ज्याला आपण मॉडर्न पिरियडिक लॉ म्हणतो किंवा मोसलेज लॉ म्हणतो, तर हा फक्त ॲटॉमिक नंबरशी निगडीत आहे. तर परत एकदा लक्षात घ्या. द प्रॉपर्टीज ऑफ ॲन एलिमेंट्स दॅट इज रिलेट्स विथ ॲटॉमिक मासेस. देअरफॉर डोबेरिनर प्रिपेअर the name, that is the triad. Triads means the 3. As a Dobereiner makes the group of 3 elements which have a similar chemical properties. Dobereiner makes the group of 3 elements which have a similar chemical property, that is known as triads. त्याला काय म्हणतात? ट्रायड्स. शब्दावरून लक्षात घ्या. ट्रायड्स म्हणजे 3 ग्रुप्स केले. सामान्यपणे ग्रुप हे सारखेपणा असणारे किंवा सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज असणारे यांचे केले. याचा अर्थ डोबेरिनर मेक्स द ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स विच हॅव अ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, दॅट इज नोन ॲज अ ट्रायड्स. इन अ ट्रायड्स he arranged these elements according to increasing order of their atomic masses. त्यांनी जे ते ग्रुप बनवले, जे ट्रायड्स बनवलं, या ट्रायड्समध्ये सुद्धा
त्यांनी जी इलेमेंटची अरेंजमेंट केली ती इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देअर ॲटॉमिक मासेस. Means here he arranged these elements according to increasing order of their atomic masses, and finally he found that the atomic mass of the middle element is equal to the mean of the that is approximate mean of the remaining two. He found that is the atomic mass of the middle element is equal to the mean of the that is approximate mean of the remaining two. परत एकदा आता व्यवस्थितपणे लक्षात घ्या. इन 1817 डोबेरेनर पुट फोर द डोबेरेनर ट्रायड लॉ. He suggested that the properties of an element that is relates with atomic masses. Therefore, he makes the group of three elements which have a similar chemical properties that is known as triads. In triads, he arranged these elements according to increasing order of their atomic masses, and he found that the atomic mass of the middle element is equal to the mean of the remaining two. याला सुद्धा काही लिमिटेशन्स आहेत. आणि मग यानंतरचा जो आहे तर दुसरा प्रयत्न झाला ज्यामध्ये न्यूलँड्स ऑक्टेव्स. In 1866, Newlands put forth these octaves laws relates with atomic masses. Newlands arranged the elements according to increasing order of their atomic masses. Newlands arranged the elements according to increasing order of their atomic masses. He found that every eighth element that is shows similar properties to the first. He found that every eighth element shows the similar properties to the first, and therefore he compared this with the musical notes that is known as Newland's octaves. तुम्हाला माहीत आहे की संगीतामध्ये सप्तसूर असतात. सा रे ग म प ध नि सा. पुन्हा सा येतो तो अष्टक पूर्ण करतो. त्यामध्ये जे आहे तर लोअर नोट आणि हायर नोट्स जे आहेत तर ते असतात. या पद्धतीने त्यांनी जे आहे तर अरेंजमेंट केल्यानंतर आठवं मूलद्रव्य जे आहे तर ते पहिल्यासारखं आहे. जसा आठवा सा जो आहे आणि पहिला सा जो आहे सप्तसुरानंतर येणारा याच्यामध्ये जसं सारखेपणा असतो आणि म्हणून याची तुलना त्यांनी त्या संगीतामध्ये असणाऱ्या नोट्सची केली. म्हणूनच याला न्यूलँड्सचे ऑक्टेव्ज असं म्हणतात. परत एकदा लक्षात घ्या. न्यूलँड्स ऑक्टेव्ज लॉ. न्यूलँड्स अरेंज द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देअर ॲटॉमिक मासेस. ही फाउंड दॅट एव्हरी एट्थ एलिमेंट शोज similar properties to the first, and he compared this with a musical note that is known as Newland's octaves. त्यानंतरचे जे दुसरे दोन लॉज आहेत याला सुद्धा काही लिमिटेशन्स आहेत. त्यानंतर मग मेंडेलिव्हने जे आहेत तर लॉज आणि नंतर मोस्टली मॉडर्न लॉज. आता या दोन लॉजमध्ये एकाच शब्दाचा फरक आहे. व्यवस्थितपणे दोन्ही स्टेटमेंट सांगतोय, लक्षात घ्या. यामध्ये कोणतंही इलेमेंट जे आहे तर याला फिजिकल आणि केमिकल प्रॉपर्टीज असतात किंवा कोणताही घटक जर आपण विचारात घेतला तर त्याला फिजिकल आणि केमिकल प्रॉपर्टीज असतात. यावरून आपण असं लक्षात घ्यायचं आहे द प्रॉपर्टीज मीन्स हिअर of an elements that is physical as well as the chemicals are the periodic function of their atomic masses. तर atomic masses म्हटलं तर मेंडेलिव्हज पिरियडिक लॉ. प्रॉपर्टीज ऑफ ॲन एलिमेंट्स आर द पिरियडिक फंक्शन ऑफ देअर ॲटॉमिक मासेस.
आणि इथं फक्त आपण ॲटॉमिक नंबरचा संबंध घेतला तर तो मॉडर्न पिरियडिक लॉ होतो किंवा मोसलेस पिरियडिक लॉ होतो. तर तो असा आहे, प्रॉपर्टीज ऑफ ॲन एलिमेंट्स आर द पिरियडिक फंक्शन ऑफ देअर ॲटॉमिक नंबर. परत एकदा लक्षात घ्या, मॉडर्न पिरियडिक लॉ आणि मेंडेलिव्हज पिरियडिक लॉ. द प्रॉपर्टीज ऑफ ॲन एलिमेंट्स आर द पिरियडिक फंक्शन ऑफ देअर ॲटॉमिक मासेस, मेंडेलिव्हज पिरियडिक लॉ. आणि मॉडर्न पिरियडिक लॉ, द प्रॉपर्टीज ऑफ ॲन एलिमेंट्स आर द पिरियडिक फंक्शन ऑफ देअर ॲटॉमिक नंबर. तर आतापर्यंत आपण या पहिले दोन चॅप्टर आहेत याच्यामध्ये अतिशय महत्त्वाचे असणारे प्रश्न अभ्यासले, जे मी तुम्हाला नोट्समध्ये दिलेलं आहे. तर तेच मी तुम्हाला ते स्वरूपात जे आहे तर या व्हिडिओच्या माध्यमामधून व्यवस्थितपणे कशा पद्धतीनं ते अभ्यासायचं आहे हे सांगितलेलं आहे. आपण आपल्याला नोट्स मिळाल्यानंतर पहिल्यांदा जे आहे तर ते सर्व जे आहे तर एका वहीमध्ये एक वही करायचे, त्यामध्ये हे लिहून घ्यायचं आहे. हे सर्व तपासलं जाणार आहे आणि मग नाहीतर सारखेच मोबाईल घेऊन आपण बसायचं नाही. आणि एकदा हे व्हिडिओज जे आहेत एकदा किंवा दोनदा तुम्ही हे जर ऐका आणि त्यानुसार ही सर्व उत्तरं तयार करायची आहेत. उत्तरं तयार केल्यानंतर त्याच्या चॅप्टरच्या खाली त्या असाइनमेंट दिलेल्या आहेत. या असाइनमेंट सर्व जे आहेत तर त्या लिहायच्या न पाहता प्रामाणिकपणे, आणि नंतर त्याचे असणारे जे फोटोज आहेत, 1-2 फोटोज निघतील, तर ते फोटोज माझ्या पर्सनल व्हॉट्सअप नंबर 9763358004 9763358004 यावरती मला आपल्या नावासह पाठवायचे आहे. थँक्यू.